بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ہے جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا ہے جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ پانچوں چیزیں جنت سے اتاری گئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یک کے بعد دیگر بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا، آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ دوسرے کام کی تفصیل: اس کو ہاتھ میں لے کر اس سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، وقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ نے اس عصے کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہے، جو حسب ذیل ہے۔ عصا اژدہا بن گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اس دہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھونکے مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش و شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد: اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا پہلے ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے، اور جو تیرے دائنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا، وہ جو بنا کر لائے ہیں
وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہو سکتا، کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گر گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تی میں بھٹکتے اور گھومتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تی میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوکے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا۔ اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے، بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ یوں ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا، وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، اب مجھے وہ راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔
दौड़ने वाला पत्थर, ये 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था, जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मौज़ात का ज़हूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मौज़ा इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मौज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या, बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हया सोच बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमत पहन कर गुसल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुसल नहीं फरमाते, तो ज़ालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या ऐसा ऐब ज़रूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। ज़ालिमों ने इस तहमत को इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा और बाज़ार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरो तहमत की शोरश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़क पर बड़ा सदमा और रंज गुज़रा, और आप बड़ी कोफ्त और अज़ियत में पड़ गए। खुदावंद कुद्दूस अपने मुक़द्दस कलीम के रंज व गम को भला कब गहवारा फरमाता है, और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया के दम ज़दन में अपनी बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनकी शकूक व शुबहात के बादल झट गए, और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफ्ताब अलमाहताब से ज़्यादा रोशन और आश्कार हो गया। और वो यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुसल के लिए तशरीफ़ ले गए, और ये देख कर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुसल फरमाने लगे। गुसल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे, तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सर पर भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया, और आपके बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में किसी भी कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अतहर का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता व कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनांचे बनी इसराइल ने हर हर फर्द की ज़बान पर यही जुमला था, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका, खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या का ज़िक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि तर्जुमा ए ईमान वालों, उन जैसा ना होना जिन्होंने मूसा को सताया। अल्लाह ताला ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मौजज़ा, मैदान ती में उसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सा मार दिया था, तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान ती में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहले गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत पत्थर से यही पत्थर मुराद है। मौजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपने नक्श व अक़ल की ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना हाल करार देकर इस मौजज़े का इनकार करते हैं, और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती। कितने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में खुदावंद ताला ने यह तासीर पैदा फरमा दी है कि वो पाल मूंड देते हैं, यानी पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका तेज़ और तुर्श बना देते हैं, यानी पत्थरों की ये ख़ासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं, यानी पत्थरों से मूज़ी जानवर भाग जाते हैं। बाज़ पत्थरों से जानवरों का असर ज़ाहिर उतर जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तर्याक हैं। बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है, ना गर्म कर सकती है।
بعض पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बाज़ पत्थरों से आतिश फ़शा फट पड़ता है। तो जब खुदावंद कुद्दूस ने पत्थरों में किस्म-किस्म के असरात पैदा फ़रमा दिए हैं, तो फिर इसमें कौन-सी खिलाफ़ अक़ल और महाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये ख़ासियत अता फ़रमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज़्ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कादिर व कदीर की कुदरत से हरगिज़ हरगिज़ ना कोई बईद है, ना महाल व खिलाफ़ अक़ल। लिहाजा इस मौज़े पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार करना कुफ्र है। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरत अल बकरा में तर्जुमा, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियाँ बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं, इनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोज़ाना का चश्म दीदा मुशाहदा है। तो फिर अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना क्योंकि खिलाफ अक़ल और महाल करार दिया जाता है। बदा नतीजा फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और तमाम बनी इसराइल मुसलमान हो गए। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएँ। उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस पर अमालका की कौम का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को हमरा लेकर कौम अमालका से जहाद के लिए रवाना हो गए। मगर जब बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो एकदम बुज़दिल हो गए और कहने लगे कि इस शहर में जब्बारीन अमालका हैं जो बहुत ही ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग शहर में रहेंगे हम हरगिज़ हरगिज़ शहर में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया, ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बनी इसराइल की ज़बान से ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज सदमा हुआ और आपने बारी ताला के दरबार में अर्ज़ किया, ए रब मेरे, मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना और अपने भाई का, तो तू हमको इन इन बेहुक्मों से जुदा रख। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने अपने ग़ज़ब व जलाल का इज़हार फरमाते हुए तर्जुमा, वो ज़मीन उन पर हराम है 40 बरस तक भटकते फिरे ज़मीन में, तो तुम उन बेहुक्मों का अफसोस ना खाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि ये 6 लाख बनी इसराइल एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इसी मैदान का नाम मैदान ती है। इस मैदान में जब बनी इसराइल के खाने के लिए मानो सलवा नाजिल हुआ और पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया तो पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो गए। इस वाक़े का कुरान मजीद ने बार बार मुख्तलिफ उन्वानात के साथ बयान फरमाया है, जिसमें से सूरत माइदा में ये वाक़या कदर तफसील के साथ मज़कूरा है, जो बलाशुबा एक अजीब व शान वाक़या है, जो बनी इसराइल की नाफरमानियों और शरारतों की ताज्जुब-खेज़ और हैरत अंगेज़ दास्तान है। मगर इसके बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शफ़क़त बनी इसराइल पर हमेशा रही। जब ये लोग मैदान ती में भूखे प्यासे हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग कर उन लोगों के लिए खाने के लिए मन्नो सलवा नाजिल कराया और पत्थर पर असा मार कर 12 चश्मे जारी करा दिए। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र और आपके हिल्म और तहम्मुल का अंदाज़ा किया जा सकता है। रोशन हाथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की हिदायत के लिए उसके दरबार में भेजा तो 2 मौज़ात आपको अता फरमा कर भेजा, एक असा और दूसरा यद बैदा रोशन हाथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने गिरबान में हाथ डालकर बाहर निकालते थे तो एकदम आपका हाथ रोशन होकर चमकने लगता। फिर जब आप अपना हाथ गिरबान में डालते तो वो अपनी असली हालत पर हो जाया करता था। इस मौज़े को कुरान मजीद ने मुख्तलिफ सूरतों में बार बार ज़िक्र फरमाया है। चुनांचे सूरत ताहा में इरशाद फरमाया है तर्जुमा, और अपना हाथ अपने बाजू से मिला खूब सफ़ेद निकलेगा बेमर्ज़ के एक और निशानी कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। इसी मौज़े का नाम याद बैदा है जो एक अजीब और अजीम मौज़ा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक से रात और दिन में आफ़ताब की तरह नूर निकलता था। मानो सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान ती में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफ़ेद की शहद की तरह एक हलवा था
या सफ़ेद रंग के शहद ही थी जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थी जो धुन की हवा के साथ आसमान से नाज़िल हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम पर मन सलवा उतारा, और इस मन सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको खा लिया करो, और कल के लिए हरगिज़ हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ और इत्तक़ात लोगों का ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन सलवा ना उतरा तो हम लोग इसमें आबो के या चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया, तो बनी इसराइल की नाफरमानी से ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए इसका उतरना बंद हो गया। इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना किसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था।